챕터 17 우리 사도행전 17장입니다. 사도행전 17장 4절입니다. Acts chapter 17 verse 4 Acts chapter 17 verse 4 사도행전 17장 4절입니다. 자, 있으면 우리 같이 한 목소리 읽겠습니다. 3절부터 읽으십시다. Let's read from verse 3. 같이 읽겠습니다. 시작. 설명하고 주장하여 그리스도께서 반드시 고난을 받고 죽은 자들로부터 다시 일어났어야 한다 하고 또한 내가 너희에게 선포하는 이 예수님이 그리스도라 하니 그들 가운데 몇 사람이 믿고 바울과 실라와 사귀며 또 독실한 그리스 사람들 중에서 큰 무리와 으뜸 가는 여인들 중에서 적지 않은 사람이 그리하더라. 아멘. 앉으시 바랍니다. 사도 바울이 그런 여러 가지 핍박과 고난을 받으면서도 계속해서 복음을 전했을 때 그런 상황 속에서도 구원받은 영혼들이 많이 일어났다는 것을 우리 지금 공부하고 있습니다. even though Apostle Paul faced severe persecutions and oppositions, he never gave up. He continued to preach the gospel, salvation of Jesus Christ. And many people got saved. Today, the Bible shows the salvation of a great multitude of the devout Greeks. And also Bible said, and not a few of the cheap women. 여러분, 그릭 사람들은 여기 성경에 보니까 많은 그릭 사람들과 적지 않은 쉽게 말하면 으뜸 가는 여인이라 그 말은 귀부인들, 권력층에 있는 그런 부인들이 구원을 받았다 그 말입니다. When these Greek people, they are philosophers. 여러분, 그릭 사람들은요, 철학, 그 사람들은 항상 모이면 철학을 논의했어요. 그래서 철학가들이 참 많았습니다. The Greek people in those days, when they came together, they discussed with philosophy. 항상 철학을 논했습니다. These people were not interested in the gospel of Jesus Christ. They were interested in philosophy of life. 이 사람들은, 그리스 사람들은 무슨 예수님의 복음에 관심 있는 게 아니고 철학에 관심이 있었습니다. Paul knew that. 사도 바울이 그거 알았습니다. But Paul did not discuss or preach the man's philosophy or his own philosophy. 근데 사도 바울이 사람의 철학이나 자기 철학을 전하지 않았습니다. He preached Jesus Christ. 예수 그리스도를 전했습니다. What happened? 무슨 일이 났습니까? The Bible said the Greek people, these philosophers, so-called in a sense high educational people, they got saved. 여러분, 그래서 그릭 철학가들, 소위 말하면 교육을 받은 이런 사람들도 결국은 사도 바울이 자기의 철학이나 자기 개인 사상을 전한 것이 아니고 계속 예수 그리스도를 전하니까 구원을 받았다고 했습니다. Also Bible said there are many women. The Bible said, verse 4, the multitude and of the chief woman, not a few. The chief woman, kind of the woman who had the power in those days. 여기에 그 으뜸 가는 여인들은 그 당시에 권력을 가진 여자들이었습니다.
적지 않은 숫자가 not a few. In other words, many women who had the power got saved. 많은 그 권세를 가진 그런 여자들도 구원을 받았다고 했습니다. 여러분 보세요. 어떨 때는 뭐 이렇게 세상적으로 좀 물론 세상적으로 돈이 많고 이런 사람들 전도하기 어렵습니다. Of course, sometimes it is very difficult for wealthy people, rich people to get saved. 여러분, 그 부자들이 구원받기가 참 어렵습니다. Even Jesus said, my goodness, it is easier for camel to enter into the needle than the rich people enter into kingdom of God. It's almost impossible. 여러분, 우리 예수님께서 뭐라 하십니까? 낙타가 바늘길을 들어가는 것이 부자가 천국에 가는 것보다 더 쉽다고 그랬어요. 여러분, 한번 생각해봐요. 낙타가 어떻게 바늘길로 들어가겠습니까? How in the world the camel to go through needle, the eye of needle, eye of needle? That's almost impossible. 아니, 생각해봐요. 낙타가 바늘길로 들어간다는 것이 그건 불가능합니다. It is impossible. But Jesus said it is easier than rich people enter into kingdom of God. 근데 부자가 하늘나라 들어가는 것이 낙타가 바늘길 들어가는 것보다 더 어렵다고 그렇게 얘기하셨거든요. 그 말은 무슨 말인지 아세요? 부자는 돈이 자기 신이 되어 있기 때문에. The rich people, their God is their money. That's why it is so difficult for rich people to enter into kingdom of God. 그러니까 여러분, 부자는 돈을 자기의 신으로 믿고 있기 때문에 그 돈을 포기하고 예수님을 믿고 하늘나라 가기가 어렵다고 그랬어요. But still, Jesus said, of course, his disciples came to Jesus, wow, then how could any rich person can enter into the kingdom of God? 그러니까 예수님의 제자들이 뭐라 했습니까? 그렇다면 어떻게 부자가 단 한 사람이라도 하늘나라 갈 수 있겠습니까? 그러니까 what Jesus answered. 예수님이 뭐라 답변했어요? Amen. It is impossible with man, but nothing is impossible with God. 근데 우리 예수님께서는 사람으로는 불가능하지만 하나님으로는 가능하다 그렇게 말씀하십니다. 자, 그 말이 뭔가 잘 들어보세요. Even though rich people, if we leave them alone, they will believe in their money. They will trust their money as their God. They have no hope whatsoever. They will die to hell. When they leave this world, they will lose everything. They will not be able to take even one penny with them. But still preach the gospel to them. My goodness. Power of the gospel will make those rich people even get saved. That's what Jesus meant. When Jesus said, nothing is impossible with God, that's what he meant. That's why we continually, faithfully preach to everyone. 여러분 보세요. 우리 예수님께서 사람으로서는 불가능하지만 하나님에게는 불가능이 없다. 그 말씀이 무슨 말씀이냐 보세요. 부자라고 해서 우리가 내버려 두면 아이고 저 부자가 무슨 예수님 믿고 구원받겠는가. 그러고 내버려 두면 부자가 스스로 회개하고 돌아와서 구원받을 것 같아요. 소망 없어요. 그러지만 그 부자에게 계속 복음을 전하면 복음은
모든 사람을 구원에 이르게 하는 능력이 있다고 그랬어요. 파워가. 그 부자라 할지라도 계속 복음을 전해주면 그 부자라 할지라도 회개하고 주님을 영접하고 구원을 받는다고 말입니다. 그러니까 복음 전해야 돼요. That's why the rich people, they have only hope. They must be given to hear the gospel. Rich people, they will not trust in God. They trust in their money. That's why it is impossible with the rich people to go to heaven when they die. That's impossible. But we have to preach to them with the power of gospel of Jesus Christ. And that will make rich people possible to be saved. That's what Jesus meant. 그러니까 보세요. 우리가 아무리 부자라 할지라도 복음을 전해야 돼요. A lot of cases, that rich people, I don't think they will hear the gospel. And we don't preach the gospel. Then they're gonna perish. 여러분, 그래서 저 사람 부자니까 복음을 안 전해봐요. 그러면 그들은 돈을 자기의 신으로 믿고 살다가 죽는 거죠. 여러분, 많이 배운 사람들도 교육 좀 받았다 그러면 상당히 교만해요. Sometimes high educated people, they are very, very, very proud of themselves. 교육 좀 많이 받았다 그러면 굉장히 교만해요. So we don't preach to them. We don't preach to them because they are so much high educated people that will not listen. And we don't preach to them. Then it is impossible with them to get saved. It is impossible for them to get saved. We have to preach to them. 여러분 보세요. 그러니까 교육을 많이 받은 사람이라고 해서 저 사람한테 복음 전해봤자 구원을 받겠는가? 그리고 포기해봐요. 어떻게 구원받겠어요? 전해줘야 돼요. 전해주면 구원받아요. 저는 참 저 버클리에 있는 내 조카가 한 사람이 구원받음으로 보통 사람들이 리치할 수 없는, 거기는 하여간 뭐 한국에서 거기 왔다 그러면 전부 다 박사학위 받으러 온 사람들이에요. 한국에서 왔다 그러면. 그런 학교에서 박사학위를 받았다. 교만해가지고 어디 가서 폼이나 잡으려고. 그 사람들 내버려 둬봐요. 근데 내 조카가 구원받고 나서 하여간 그 박사학위로 받으러 온 사람들은 다 주님 앞으로 인도했어요. 저는 아직도 그 한국에서 연세대학교에서 아주 굉장히 대우를 잘 해주고 이렇게 교수로 오라고 초청을 했는데 전화 왔어요. 제가 어떻게 해야 될지 기도해 주시고 가이드를 좀 해 주세요. 같이 기도했죠. 결론은 한국에 가면 그런 여러 가지 혜택도 많지만 그가 목사도 아니고 다니는 교회에서 그 몇 가정을 맡아가지고 이 사역을 해요. 그러니까 이제 교회 멤버이면서 목사도 핸들하기 어려운 이런 사람들은 생각해봐요. 세상적으로도 내 조카는 여러분 노벨 그 물리학상 후보까지 올라갔어요. 누가 세상적으로 봐도 인정하지 않을 수 없는 그런 그런 이 능력이 있는 사람이에요. 그 사람이 그리스도를 증거하니까 아무도 누가 그 앞에서 고개 그래갖고 그들이 구원받고 열심히 주님 섬기고 그들을 양육을 해야 되고 주님을 섬겨야 되기 때문에 그래서 포기하고 남았어요. 여러분, 나는 참 그걸 보면서 참 한 사람이, 그러니까 교육을 받은 사람이든 부자든 복음을 듣고 구원받으면 그 열매가 얼마나 크다는 거. 그 페이팩스 우리 카버드 목사님 교회 땅을 그때 제가 그 교회를 갔을 때 이제 교회 그 장소가 이제 도저히 사람들은 늘어나고
적으니까 교회를 새로 살려고 땅을 찾고 있었어요. 근데 그 페어팩스 카운티 그 너도 보니 얼마나 그 비싼지 몰라요. 땅값이 진짜 비싼 데예요. 근데 그 교회에 30대 젊은이가 30에이커가 넘는 땅을 기증을 했어요. 이 30살 묵은, 그러니까 30대, 그러니까 30 뭐 하여간 몇 살. 그런 사람들이 부자지만 복음을 듣고 구원받으니까 또 그렇게 크게 일을 해요. 그러니까 보세요. 제가 무슨 얘기를 하려는 거 아니에요? 여러분 두려워하지 마세요. 주변에 돈이 많은 사람이든 교육을 많이 받은 사람이든 아이고 저 사람이 듣겠나 그런 두려움. 그러고 어떤 경우는 아이고 저 사람은 아무리 해봐도 안 되니까 그러고 포기하지 말고 하세요. 끝까지 하세요. 끝까지 해도 안 하는 건 자 그들이 구원 못 받지 못하면 할 수 없지요. 그러나 우리는 해야 된다고 말입니다. 그러니까 it doesn't matter whether they are rich people, whether they are high educated people. We should not preclude them. We must preach to everyone. Whether they are rich people, whether they are educated people, whether we think, I don't think that person will listen to the gospel. Still we have to preach. 그러니까 보세요. 우리가 부자가 됐든지, 교육을 많이 받은 사람이든지, 우리 생각에 저 사람은 안 들을 것이라든지, 그런 것을 우리 미리 생각해가지고, 전할 필요가 없다. 그러면 안 된다고 말입니다. 전해야 돼요. 여러분, 우리 앞장에서 그 사도 바울이 처음에 그 아테네에 갔을 때 무슨 말장이가 이렇게 와서 무슨 말을 하는가 보자 그랬어요. 그래서 사도 바울이 만일에 기브업하고 떠났다고 생각해 봐요. 이 많은 사람들이 구원을 받겠는가. 그러니까 오늘 여기 보면 그들 가운데 몇 사람이 믿고 바울과 실라와 사귀며 또 독실한 그리스 사람들 중에서 여기에 독실한 그리스 사람들 중에서 그 말은 뭔 말인 거 아니? 자기가 믿는 철학에 대해서 굉장히 충실한 그런 사람들 중에서 큰 무리와 그러니까 큰 무리라고 말은 많은 사람들이 그리고 으뜸가는 여인들 중에서 적지 않은 사람이 그리하더라. Some of them believed and consulted with Paul and Silas and of the devout Greeks a great multitude and of the chief women not a few. Can you imagine Paul did not preach to the woman who had the power? Then they couldn't be saved. Paul didn't care what kind of position they held in those days. He preached to everyone. 그러니까 보세요. 사도 바울이 그 당시에 정말 사회적인 신분이나 이런 거 상관하지 아니하고 전하니까 이렇게 많은 무리와 적지 않은 사람들이 구원을 받았다 그랬어요. 제가 그 비엔나 파교라는 곳이 참 희한한 곳이 돼요. 1000세대가 사는데 우선 어떤 데를 가면 오호맨 집이 왜 그렇게 큰지 이거 무슨 그 저기 어디 큰 뭐 무슨 회사 빌딩에 온 것처럼 진짜 그렇게 커요. 그러다가 찾아봐서 도대체 이런 데는 집값이 얼마나 가는 거니까 5,000 스퀘어 피트 우리 교회당이 5,000 스퀘어 피트인데 5,000 스퀘어 피트 방이 뭐 6개에다가 뭐 배수림이 6개에다가 뭐 근데 그게 저 아래쪽에 있으면 그 정말 1,000만 불에 가까울 돈인데 그래도 이쪽에가 있으니까 그래도 그만하도 100만 불 정도 되더라고요. 근데 이렇게 그 한국 사람 집과 외국 사람 집은 이 문짝 보면 알아요. 한국 사람들 문짝들은요, 문짝이 으리으리해요. 그 쇼업하기 좋아하는 그 민족성에서 항상 그 쇼업.
문을 그렇게 신경을, 그러니까 그 문짝이 아주 우리 복잡한 자에게 했다 그러면 한국 사람 집이요. 어쨌든 간에. 그래갖고 가서 문을 두드려 보면 이제 그런 큰 집에는 나이 드신 분들이 많이 살아요. 그리고 이제 장사하는 사람들. 그러니까 돈 벌어서 그저 이제 평생 모은 돈으로 그게 그들의 천국이요. 쉽게 말하면. 그러고 이제 전도를 이렇게 됐습니다. 되고 안 되고는 죽어봐야 알아요. 그러면서 계속. 그리고 어떤 사람, 어제 그저께도 어떤 사람 만났는데, 어느 교회 나갑니까? 교회 나간대요. 어느 교회 나갑니까? 가만히 있어, 어느 교회? 에이, 우리 집 어디 교회 나가냐? 아, 은혜 교회예요. 그래서 그 교회 몇 년 돼서, 몇 년 됐지? 5년. 아이고, 주여. 하늘나라 확신 있습니까? 그러니까, 그럼요. 어떻게 그렇게 확신이 있습니까? 정말 예수님이 나를 위해서 죽으시고, 그 진짜 믿습니까? 그러니까, 우리는 그냥, 뭐라 그랬지? 그냥 덜렁. 그 진지하지를 못해요. 근데 확실히 조금, 그러니까 사람은 너무 부자에도 있으나 근데 이제 어떤 곳을 가면 진짜 집인데도 그야말로 그냥 아파트 같은 이렇게 문자이고 뭐이고 그냥 이렇게 허술한 또 그런 집들로부터 시작해서 그렇게 비싼 집들이 어울려 있는 곳이 부여나 파크더라고요. 근데 확실히 그런 데를 조금 이렇게 좀 약간 가난한 그런 동네를 가면 그 사람들이 물론 다 그런 건 아니지만 훨씬 좀 덜 거만하다고 그럴까. 그러니까 봐요. 사람이 돈을 가지면 자기도 모르게 교만해져 가지고 그러니까 오죽하면 우리 주님이 부자가 하늘나라 들어가는 것이 낙타가 바늘게 들어가보다 더 어렵다 그랬겠습니까? 여러분 이 세상에 돈도 많고 구원받고 하나님 잘 섬긴다면 그게 복이지만 여러분 돈 좀 있는 사람들이 교회에 헌금 많이 한다고 해서 그것만 갖고 그 사람 다 구원받는다고 보면 안 돼요. 그 사람은 돈을 가지고 뭔가 자랑을 해야 되니까. 자기 쇼업을 해야 되니까. 그리스도인이 어려운 가운데서 자기가 수고해서 얻은 소득의 11조와 헌금을 주님 앞에 헌금과 소득의 11조 헌금으로 주님 앞에 서브하는 이 자세와 자기 생색내기 위해서 완전히 달라요. 그러니까 여러분 성경은 분명히 가난한 과부의 그 엽전이 많은 부자가 많은 가운데서 내는 것보다도 더 많은데 왜 그러냐? 그 여자는 자기 가진 모든 것을 드렸고 부자야 그 많은 중에 돈을 더 많이 낸다 해도 아무것도 아니죠. 그러니까 이 프로포션 그러니까 하나님께서 우리에게 그리스도인에게 만일에 그리스도인에게 10의 9조를 내라 만약 그랬다 그러면 어떻게 생활하고 삽니까? 이 땅에 사는데 그렇잖아요. 참 우리 하나님 자비의 하나님이에요. 다 같이 10분의 1은 누구든지 할 수 있거든요. 그것도 못한다 그러면 이제 그건 믿음의 문제죠. 그러니까 10분의 1과 헌금. 그러니까 부자가 예를 들어서 한 달에 3,000불 버는 사람이 300불 내는 것과 2만 불을 버는 사람이 2,000불 내는 것과 달라요. 그 프로포션. 하나님이 내게 주신 것만큼 주님 앞에 드려야 됩니다. 그러니까 보세요. 그리고 이제 이렇게 전도하다 보면은 겉으로는 부자 같아요. 일단은 큰 집 사러 그러니까 페이먼트를 하고 살아야 되니까.
근데 그 중에서도 진리를 찾고 있는 사람들은요, 딱 달라요. 관심을 가져요. 왜 이렇게 그동안에 수많은 집에 문을 두들고 수많은 전도지를 뿌려도 그 열매가 우리 교회로 당장 안 떨어져도 이렇게 다니는 거 하니? 그러다 보면 구원받을 영혼을 만나기 때문에. 저는 항상 전도라 할 때마다 무슨 생각이 드는 거니? 주님이 사도행전에 보니까 이 도성에 내 백성이 많다고 그랬어요. 그러니까 그 도성에 어떤 백성이 있을지, 하나님의 백성이 있을 줄 모르니까 전도해야 돼요. 근데 이제 이번 금요일 날은 참 재밌는 일이 있었어요. 문을 두드리니까 문을 딱 열어주는데, 주저하자고 열어주는데, 어디서 많이 본 분이에요. 가만히 있어. 어디서 아는 분 같은데? 그러니까, 김 목사님, 저 길 목사입니다. 그래, 이제. 거기는 길씨가 있어요. 길 목사. 남침여교 목사님인데, 오래전에 만난 적이 있어요. 그래서, 그때, 하여간, 좀 도와드릴 일이 있어가지고, 같이 이제 좀 도와드리고 그랬는데, 오랜 세월 지는데 그분은 분명히 복음을 아시는 분이고, 설교를 한번 듣고, 자기가 너무나 사모님이 목사님 자기 팬이라고, 근데 참 오랜 세월이었어요. 근데, 목사님 잠깐 들어오십시오. 그러고 이제, 들어가가지고 이제, 교제하는데, 제가 깜짝 놀랐어요. 목사님, 그분은 이제 은퇴를 하셨더라고요. 연세가 이제 80이 다 되셨어. 저는 목사님, 하루도 안 빠고 목사님 위해서 기도해 왔습니다. 그런 거예요. 제가 얼마나 용기를 얻고 격려를 얻었는지, 이렇게 나를 위해서. 그러면서 그분이 그 목사님, 내가 당뇨로 한동안 막 눈이 침침하고, 여러분에게는 자세한 얘기는 안 했지만 1년에 3번 안경을 바꿔야 됐어요. 그러니까 그런 그 스토리를 알고 계시더라고요. 더더구나 그래서 목사님을 위해서 기도하는데 매일 목사님을 위해서 기도해 왔습니다. 그래서 참 이렇게 내가 건강하게 참 하나님의 은혜로 아직도 이렇게 열심히 문을 두드리면서 전도하고 열심히 복음을 전한 게 다 이런 우리 성도들의 기도와 나를 위해서 배우 위해서 기도하는 이런 많은 주님의 종들과 또 하나님의 사람들이 있기 때문이구나. 그걸 생각하면서 얼마나 힘을 얻고 격려를 얻는지 몰라요. 어떤 분은 어젯밤에 전화가 왔는데 우리 웹사이트에 들어가면 어떻게 하나라, 누가 하나라 갑니까? 자세하게 그 웹사이트에 올려놨어요. 이분이 그걸 카피를 했답니다. 카피를 하니까 10장이더래요, 10장. 그래서 그걸 책자로 만들어갖고 자기가 나가는 교회 목사로부터 시작해서 모든 교회에 나온 사람들에게 전하겠답니다. 자기가 볼 때는 목사도 복음 모르는 것 같고, 그리고 이렇게 복음을 정확하고 분명하게 전하는 목사를 자기는 본 적이 없는데, 자기가 그 교회에서 자기라도 그 사람 전도를 해야 되겠다 이것이요. 여러분 보세요. 사도 바울이 그 2차 선교 여행에서 1차 선교여행도 마찬가지고 2차 선교여행도 마찬가지고 핍박은 여전히 똑같았어요. 그러나 정말 이런 그 부자들, 배운 사람들, 권력층에 있는 사람들, 그 사람들을 보통 사람들이 그 사람들은 복음을 받아들이지 않을 거라. 그게 사실이고, 그렇다고 내버려 뒀다고 생각해 봐요. 어떻게 이렇게 많은 그릭 사람들과 귀부인들 중에서 적지 않은 귀부인들이 구원을 받았겠습니까? 우리가 여기서 하나 배워야 될 교훈은 뭐냐 그러면, 오케이, 레슨, 오케이,
what we need to learn lesson from today. As Paul did, we should not preclude anyone, even the rich people. It is so difficult for them to get saved. But still, we have to preach to rich people. We have to preach to educated people. Even though people who have a high educational background, of course, they are proud of themselves. But we should not preclude them. We still must preach to them. Who knows? Some of them will get saved and they will do great and mighty things for God. 여러분, 그렇기 때문에 보세요. 우리 주님도 부자에게 부자가 하늘나라 가는 것이 낙타가 바늘귀에 들어가는 것보다 더 불가능하다, 더 힘들다. 그러지만 주님이 동시에 사람에게는 불가능하지만 하나님에게는 불가능한 것이 없다. 그 말씀은 보세요. 아무리 부자를 할지라도 복음의 파워, 하나님의 능력으로는 불가능이 없다. 그 말은 복음은 모든 사람, 믿는 모든 사람에게 구원을 주는 하나님의 능력이 됨이라고 그랬어요. 그러니까 부자들에게도 복음을 전해야 됩니다. 부자들이 일반적으로 잘 안 받아들이지만 그러나 부자가 복음을 듣고 구원을 받으면 또 그 부자가 그 몫을 합니다. 때로는 우리가 생각할 때 저렇게 많이 배운 사람이 복음 전해봐 듣겠는가 하지만 오늘 우리가 배웠듯이 전해야 돼요. 어떤 일이 날지 모릅니다. 그러니까 우리 생각에 저 사람은 안 받을 것이다. 저 사람은 해봐도 소용없을 것이다. 그런 생각하지 말고 모든 사람들에게 복음을 전하다 보면 분명히 그 중에 구원받은 사람이 있다는 거. 오늘 이 말씀을 통해서 잊지 마시고 여러분이 주변에 혹시 포기한 사람이라든지 저 사람은 받아들일 것이 아니다, 아닐 것이다 해서 여러분이 안 하고 있다면 여러분 하셔야 됩니다. 하세요. 여러분의 가족부터 시작해서 기도하십시다. 우리 아버지 하나님, 사도 바울은 모든 사람에게 어떤 선입관도 갖지 아니하고 복음을 전했습니다. 그 결과 많은 독실한 그리스 사람들이 구원을 받았고 그리고 파워를 가지고 있는 여인들 중에서 적지 않은 여자들이 구원을 받았다고 오늘 하나님의 말씀은 기록하고 있습니다. 우리 아버지 하나님, 오늘 이 사실을 통해서 오늘 우리도 우리 주변에 때로는 저 사람은 복음을 전해봤자 받아들이지 않을 것이다. 그런 우리가 선입관을 가질 수밖에 없는 사람들이 우리 주변에 있지만 부자들이나 교육을 많이 받은 사람들이나 또는 저 사람은 안 될 것이다. 그런 사람들이 있지만 우리는 그거 상관하지 말고 꾸준히 복음을 전하면 반드시 그 가운데서도 주님을 영접하고 구원받을 영혼들이 있을 것이라는 것을 오늘 이 말씀을 통해서 확실히 하고 때를 얻든지 못 얻든지 전도지 하나라도 전하면서 항상 주님을 증거하는 삶을 살 수 있도록 우리의 삶을 인도해 주옵소서. 예수님의 이름으로 감사 기도하옵나이다. Dear Heavenly Father, we thank you so much for the message you have given to us this morning. Help all of us apply to our lives. Continually help all of us be a faithful witness to everybody. We love you. Thank you. I pray in Jesus' name. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.